کی طرف پینک ربن کی طرف چلتے ہیں. پنک اکتوبر کی بات کرتے ہیں. یعنی ہر سال جس طرح اکتوبر میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہم میکسیمم اویئرنیس پیدا کر سکیں بیکاز دس از ٹریٹیبل. لیکن اگر یہ معلوم ہی نہ ہو, ڈائگنوز ہی نہ ہو تو پھر ٹریٹمنٹ کیسا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں پر سب سے زیادہ تیزی سے یہ پھیلا ہے. پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسز بہت تیزی سے اس کے بڑے ہیں. اویئرنیس بھی آ رہی ہے, ایسا نہیں کہ اویئرنیس نہیں آ رہی, بٹ سلو ہے. ایسی بہت سی خواتین صرف اس وجہ سے جان چلی جاتی ہے چونکہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا اور اس اسٹیج پر آ کر معلوم ہوتا ہے یا سم ٹائمز ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. مورٹیلٹی ریٹ پاکستان میں اسی لیے زیادہ ہے کہ ارلی ڈائگنوز نہیں ہو سکتا, ہمیشہ لیٹ ڈائگنوسس ہوتا ہے جس کی, اور اویئرنیس کی کمی ایک بڑا فیکٹر, اور دوسرا ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, بالکل آپ نے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا. اور اگر وہ بچیاں, وہ لڑکیاں اسپیشلی جو ینگر ایج میں ہوتی ہیں, جو میرڈ نہیں ہوتی, وہ اگر بات کرتی ہیں تو اور بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. بالکل. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر 9 میں سے ایک خاتون پاکستان کی ایسی ہے جو بریسٹ کینسر اسے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. عمر آفتاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, تھینک یو, گڈ مارننگ. سر آپ کی مارننگ ہمارے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟ سب سے آپ ہماری خبریں چیٹ چیٹ تو دیکھ ہی رہے ہیں. جی بالکل جی, اٹس اے ویری لائولی شو, آئی مسٹ سے. بس سر ہمیں تعریف کروانی تھی, آپ ہم نے کرا لی ہے, ہمارا کام ہو گیا پورا. مدعے کی بات کرتے ہیں. تو ویئر آر وی اسٹینڈنگ ان اویئرنیس؟ دیکھیں تقریباً اب 20 سال ہو گئے پنک ربن کو پاکستان میں کام شروع کیے ہوئے, اور شروع کا جو بہت سارا ٹائم تھا وہ تو ایسا تھا کہ اس ٹاپک پہ کسی لیول پہ بھی بات ہونا. جب ہم نے اپنی کیمپین کا آغاز کیا اور ہم نے میڈیا لانچ کی تو جتنے ٹی وی چینل تھے ان سب نے اس کو بلیک آؤٹ کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو بی ورڈ ہے یہ تو ہم چینل یہ ٹی وی پہ لے ہی نہیں سکتے. سو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. اور ہر لیول پہ, چاہے ہم کمیونٹی کے لیول پہ جاتے تھے, ہاؤس ہولڈ لیول پہ, ہر جگہ پہ اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا انتہائی معیوب اور بہت سارے ٹیبوز اور سوشل سٹگماز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو کیمپین کا مقصد جو رہا اتنے سال, فوکس رہا, وہ تو یہ رہا کہ اس ایشو پہ بات کی جائے. اچھا, اس ایشو پہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ بریسٹ کینسر واحد ایسا کینسر ہے جو ارلی ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے جتنے سمٹمز ہیں وہ ایکسٹرنل ہوتے ہیں, اور اگر یہ ارلی ڈائگنوز ہو تو اس میں جو بچنے کے چانسز ہیں وہ 90% سے زیادہ ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم یہ دیکھتے رہے اتنے سالوں میں کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہاسپٹل رپورٹ کرتی ہیں زیادہ تر یعنی 70% کیسز اسٹیج 3 اور اس سے زیادہ کے رپورٹ ہوتے رہے. تو یہی وجہ تھی کہ اتنے سال سے کیمپین کا آغاز کیا, اس پہ بات ہوئی. بالکل آپ میڈیا کی ہیلپ سے, پی ٹی وی اب کافی عرصے سے اس کیمپین پہ سپورٹ کر رہا ہے, اس سب سے ایٹ لیسٹ اب یہ ہوا ہے کہ اس ٹاپک پہ بات ہونا شروع ہو گئی. اور سر آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں, کیونکہ اویئرنیس کی ہم بات کر رہے ہیں, کافی حد تک آپ نے کہا کہ بہتری آئی ہے اویئرنیس میں, کیا پڑھی لکھی خواتین بھی لیٹر اسٹیجز کے ساتھ آتی ہیں؟ جی بالکل. انفارچونیٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اس پہ جو ٹیبو ہے یا جو اسٹگما ہے یا جو سوشل پریشر ہے وہ صرف ایسے نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد, لاہور, کراچی جیسے شہر جو ہیں وہاں پہ بھی ٹیبوز اس کے ساتھ, بلکہ یہاں پہ انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ جو بڑے شہر ہیں ان میں کیونکہ سوشل پریشر زیادہ ہیں, یہاں پہ لوگ زیادہ بلکہ اس طرح کی ایشو جو ہے اس کو چھپاتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہیں, اور اس میں عورت کے ایشو پہ کوئی بھی ایشو عورت سے ریلیٹڈ وہ ایک اس پہ سم اور سوال اٹھ جاتے ہیں, اور اگر وہ ایشو جو ہے وہ عورت کی سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ ہو تو پھر وہ اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اور اچھا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک اور ان یوزول سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بریسٹ کینسر کی جو ایوریج ایج ہے وہ 55 ایئرس ہے. پاکستان میں جو بریسٹ کینسر کی ایوریج ایج ہے وہ 35 ایئرس ہے. اور ہیونگ سیڈ دس, پچھلے 3-4 سال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ بچیاں جو ہیں ان میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, جیسے کہ 17, 18, 19 ایئرس کی جو ایج ہے. اب آن دی ادر ہینڈ جو ہماری کیمپین کا جو اتنے سال جو فوکس رہا وہ تو رہا ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر آگاہی پھیلانا, لیکن اب اس سال ہم بات کر رہے ہیں پریونشن کی. جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے
کہ بریسٹ کینسر اور کینسر کا جو رسک ہے اس کو 40% کم کیا جا سکتا ہے لائف اسٹائل چینج. یعنی کہ جو ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں اگر ہم ان کو چینج کریں, جو خوراک ہم لے رہے ہیں اگر اس کو ہم ہیلدی ڈائٹ لیں, اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو بہتر کریں, اور خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ اگر اس کو بہتر کیا جائے تو کینسر, بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, ان کو کم کیا جائے. اب چونکہ سر رسک فیکٹرز کی بات ہوئی اور آپ نے ڈائٹ کی بات بھی کی ہے, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے, جن کے استعمال سے رسک بڑھتا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ابھی تک سائنس کوئی ایک ایسی چیز تو نہیں بتا سکی کہ جی اس سے بریسٹ کینسر نہیں ہوگا, لیکن جو ہم اپنے ہاں ہوگا کس سے, جی جو اپنے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آج کل بہت سارے جو کیمیکلز اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ, پیسٹیسائڈز اور یہ سب چیزوں کا جو استعمال ہے, ایسے اسٹیرائڈس جو خوراک میں استعمال کیے جاتے ہیں جس سے جیسے فار ایگزامپل چکن کو جلدی گرو کرنے کے لیے, دودھ زیادہ لینے کے لیے جو اسٹیرائڈز یوز کیے جاتے ہیں, یہ سب چیزوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا لنک ہے ویمن ہیلتھ میں, ہارمونل امبیلنس کریٹ کرنے میں. ہارمونل امبیلنس سے ایسٹروجن لیول جو ہیں ان پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور ایسٹروجن جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بریسٹ کینسر سے. اچھا سر, ایک اور مسکنسپشن یہ پائی جاتی ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ صرف میموگرافی کے تھرو ہی بریسٹ کینسر کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ نہیں جی بالکل, مطلب جو فرسٹ اسٹیپ ہے ارلی ڈیٹیکشن کا جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس کیمپین میں, وہ ہے سیلف ایگزامینیشن. وہ ایک پیبرٹی کی ایج کے بعد ہر فیمیل جو ہے اس نے مہینے میں اپنا کوئی ایک دن فکس کرنا ہے. کیا اس کے لیے اسکول لیول پہ کوئی اویئرنیس کیمپین وغیرہ اسٹارٹ؟ جی بالکل, پنک ریبن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ پارٹنر کر رہی ہے, اور ہم بہت ایکسٹینسو یوتھ اویئرنیس پروگرام رن کر رہے ہیں. ابھی اس اکتوبر میں ہم تقریباً کوئی 200 سے زیادہ کالجز, اسکول, یونیورسٹیز اکراس پاکستان میں جا کے یہ اویئرنیس, کیونکہ بالکل آئی تھنک ارلی لیول پہ یہ اویئرنیس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو فرسٹ اسٹیپ میں سیلف ایگزامینیشن ہے. اس کے بعد پھر آفٹر دی ایج آف 20 اینڈ آنورڈز 2 سال میں ایک دفعہ ڈاکٹر سے, کسی بھی ڈاکٹر سے یا فیمیل ڈاکٹر سے اپنا کلینکل ایگزامینیشن کروائیں, اور 40 سال کی ایج سے آنورڈ جو ہے 2 سال میں ایک دفعہ میموگرام کروانا ریکمینڈیڈ. اوکے سر, پلاسٹک کا رول کیا ہے بریسٹ کینسر میں؟ دیکھیں بالکل پلاسٹک کے برتن میں مائکرو ویو یا کھانا گرم کرنا یا گرم کھانے کو رکھنا نقصان دہ ہے. اچھا ایسے ہے کہ دیکھیں ایف ڈی اے نے بہت سارے ایسے کیمیکلز, انگریڈینٹس, پرزرویٹیوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کینسرس ہیں, اور ان کو بین کر دیا گیا. ہم بالکل اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ایسے چیزیں ہیں جو پروون ہیں, ہمیں ان کو مطلب دوبارہ سے کوئی اس کو ریوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیزوں کو تو ہمیں فوری طور پہ پاکستان میں بین کرنا ہے. فار ایگزامپل کیا ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں بہت سارے پرزرویٹیو ہیں جو فوڈ پہ ڈلتے ہیں, جو کہ فوڈ کو آرٹیفیشلی اس کی لائف بڑھا دیتے ہیں. ہم اسٹل یوز کر رہے ہیں. ہمارے لائف اسٹائل میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت سارے ایسے ایڈیٹیوز ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ جو ہم نے سپریم کورٹ سے سو موٹو نوٹس کروایا, جو انجیکشن اسٹیرائڈ کا جو جانور کو لگایا جاتا ہے زیادہ دودھ لینے کے لیے, وہ بین بھی ہو چکا ہے. وہ بین ہے لیکن یوز ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر یوز ہو رہا ہے. اب وہ بہت نقصان دہ. تو یہ بالکل ایک طرف ہم بالکل گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ بہت سارے لیول پہ گورنمنٹ جو ہے اس ایشو کی امپورٹینس کو سمجھ رہی ہے, بہت ساری چیزیں کر رہی ہے. لیکن پھر ایٹ دا سوسائٹی لیول بہرحال وہ جو خوراک سے ریلیٹڈ ذمہ داری ہماری بھی آ جاتی ہے. جی بالکل. اچھا سر, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو چکا ہے, جیسے ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس آف کینسر باڈی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. اگر بریسٹ کینسر کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس کا ریشو باقی کینسر سے, بلڈ کینسر سے, تھروٹ کینسر, لنگ کینسر, باقی کینسر سے کتنا زیادہ ہے؟ جی بالکل. بریسٹ کینسر پاکستان میں باقی سب کینسر میں سے ہائیسٹ ہے. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ 100 میں سے 38.5% جو ہے وہ صرف بریسٹ کینسر ہے. یعنی کہ اتنی یہ جو سچویشن ہے پاکستان میں الارمنگ ہے. لیکن پھر وہی کہ
बाकी सब कैंसर एक तरफ, वो तो हादसाती तौर पे अगर अर्ली डिटेक्ट हो तो हो, वरना वो लेटेस्ट स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है, क्योंकि उसके सिम्टम्स सारे एक्सटर्नल हैं, वो अर्ली डायग्नोज हो जाता है, और अगर अर्ली डायग्नोज हो तो उसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 90% से ज्यादा, बल्कि बहुत सारी खवातीन जैसे हमने देखा पहले वो इसका इलाज नहीं कराती थी, क्योंकि उनको ये खौफ होता था कि जी एक जिस्म का हिस्सा जो है उसको काट दिया जाएगा। अब अर्ली डायग्नोज कराने में एक और जो गुड न्यूज है वो ये है कि अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है, सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि पूरा बॉडी पार्ट जो है उसको काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उतना हिस्सा जो है उसको ही रिमूव किया जाता है और वो भी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अर्ली स्टेजेस। जी बिल्कुल, अर्ली स्टेज। बिल्कुल। और फिर जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि सेल प्लास्टिक की भी कुछ हमने बात की, और एक नई रिसर्च है, इटली में रिसर्च की गई है, और 34 ऐसी खवातीन बेबी की बर्थ के बाद जिनके जो मिल्क सैंपल हैं, ब्रेस्ट फीड, उसको टेस्ट किया गया और उसमें माइक्रो प्लास्टिक की मौजूदगी थी। तो प्लास्टिक की जो हमने बात की ना कि एनवायरमेंट में तो हम इनहेल भी कर रहे होते हैं प्लास्टिक, तब ये देखिए कि ब्रेस्ट फीड में प्लास्टिक आ रहा है और प्लास्टिक बच्चा भी ज़ाहिर कंज्यूम कर रहा है, तो लेकिन वो माँ जो दूध पिला रही है, अगर उसके बॉडी में वो प्लास्टिक इतना है तो वो कितना नुकसान दे, क्योंकि प्लास्टिक का भी कुछ ना कुछ लिंक तो है। इस पर भी सर कुछ राय दे सकते हैं कि अभी देखें, एक तो हम वैसे बात करते हैं कि आजकल नैनो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक हम इनहेल कर रहे होते हैं और बॉडी का हिस्सा बन चुका है। एक्वाटिक लाइफ से मुतासर नहीं है, ह्यूमन लाइफ से इक्वली मुतासर हो चुकी है। हम अब नेचुरल उसको देख रहे हैं। एक बच्चे अगर वो दूध पी रहे हैं जिसमें वो प्लास्टिक है तो नुकसान भी तो है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, बल्कि आपने प्रेगनेंसी की बात की तो मैं यही बात करना चाह रहा था कि एक चीज और ये है कि बहुत सारी खवातीन को मतलब हम बहुत सारी सर्वाइवर्स देखते हैं जिन्होंने अर्ली ट्रीटमेंट किया ब्रेस्ट कैंसर का, वो हेल्दी जिंदगी गुजार रही हैं, उनकी प्रेगनेंसी भी बाद में हुई, उनके हेल्दी बच्चे हैं, वो ब्रेस्ट फीड भी करवाती हैं। तो ये मतलब हमें ये एक पॉजिटिव साइड है। ये ऐसे नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो जाए तो दैट इज एंड ऑफ द लाइफ। बहुत साइंस तरक्की कर गई है, जितना जल्दी डायग्नोज किया जाएगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा और तकलीफें भी कम होगा, सस्ता भी होगा और लाइफ भी बेहतर होगी। अच्छा सर, एक ऐसी खातून या फिर दैट मैटर अगर हम इसको सवाल यूं कर लें कि जनरली हम देखते हैं ना कि रुझान कम हो रहा है ब्रेस्ट फीड का, माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो डब्बे के दूध पे ही रिलाई कर रही होती हैं। वो माएँ जो कि ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, इसकी कंपैरिजन में वो माएँ जो कि नहीं करवा रही हैं, रिस्क फैक्टर किसका ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर का? जी मतलब ब्रेस्ट फीड जो है वो बिल्कुल बेहतर है, वो बच्चे के लिए भी बेहतर है, माँ के लिए भी बेहतर है। कम होता है बिल्कुल 3 से 5% जो रिस्क है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज कि हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है फर्स्ट स्टेज पे, उसके बाद उसकी कॉस्ट और जो उसका ट्रीटेबल होने का जो स्पैन होता है वो कितना होता है? मतलब 6 से 8 माह में क्या वो रिकवरी हो सकती है उस पेशेंट की? देखिए बिल्कुल, अगर तो ये बिल्कुल अर्ली है, जब अभी लंप बना है, फिर तो शायद सिर्फ एक सिंपल सर्जरी है और दैट्स इट। मतलब आपको वो अच्छा, वो फिर बिल्कुल जैसे वो अगर स्टेजेस बढ़ती हैं तो फिर उसमें सर्जरी के साथ फिर कीमो इन्वॉल्व हो जाती है। कीमो का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा है और वो बहुत तकलीफ दे है। अच्छा, फिर उसके साथ अगर और स्टेजेस बढ़ती हैं तो फिर वो रेडिएशन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अभी ये जो कीमो और रेडिएशन है ये बहुत तकलीफ दे है। तो बिल्कुल जब अगर आप समझें कि वो एक अर्ली स्टेज पे है तो फिर तो शायद मे बी कि कोई मेडिकेशन की भी जरूरत ना पड़े अगर उसको अर्ली स्टेज पे रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अच्छा, फिर बढ़ने में ये होता है कि बहुत सारे केसेस जो हम देखते हैं 70% से ज्यादा वो ये है कि जो इतनी लेट स्टेज पे आती हैं वो बहुत सारे केसेस में वो एक छाती से दूसरी छाती में भी चला गया होता है या छाती से वो जिस्म के किसी और हिस्से में चला गया होता है, तो वो फिर तकलीफ दे। और क्योरेबल कितनी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट 3 स्टेजेस या उसके बाद भी क्योरेबल होता है, चांसेस होते हैं? देखें, क्योरेबल हम बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 4th स्टेज पे भी आए और वो
क्योर हो गया और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस मुश्किल भी है, कॉस्टली भी है, लेंथी भी है, पेनफुल। और देखिए हर ह्यूमन बॉडी जो है ना वो एक यूनिक है, सो वो बिल्कुल इट्स कुछ करवा पाएंगे, कुछ नहीं करवा पाएंगे, कुछ की बॉडी बर्दाश्त कर पाएगी, कुछ की बॉडी नहीं बर्दाश्त कर एग्जैक्टली। और सर जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, जो लोग इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, शायद वो इस डर से भी जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम मौजूद है कि उनका इलाज हो सके अगर वो पे नहीं कर सकते? देखिए बिल्कुल बैतुल माल अच्छा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है ये तकरीबन कोई 18 सेंटर्स जो हैं कैंसर सेंटर्स रन कर रही है। जैसे जो नूरी इस्लामाबाद में है ये एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है, वहाँ पे मुफ्त इलाज किया जाता है। फिर और अच्छा पिंक रिबन जो है वो हमने पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा हॉस्पिटल इस वक्त तैयार है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ये जी लाहौर में बड़ा सेंट्रली लोकेटेड कलमा चौक पे फिरोजपुर रोड पे, और हमने डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू कर दी हैं और अगले 6 से 8 महीने में इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल भी फुल अप एंड रनिंग होगा। भी वापस स्टार्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, सर्जरी कीमो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ये सारी सर्जरीज क्या सर बाकी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होती हैं? सर्जरी भी, रेडिएशन भी, इस्लामाबाद में अगर कोई पेशेंट है या दूर दराज के इलाके में एक आम अस्पताल में फैसिलिटी होती है? जी जैसे पिम्स में जो है डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी है, फिर सर्जरी भी है। इसी तरह जो मेजर अच्छा फिर ये कि पिंक रिबन पिछले काफी अरसे से गवर्नमेंट के साथ इस चीज पे भी काम करती रही। जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने अब ये कमिट किया है कि जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वन स्टॉप क्लिनिक्स जो हैं, ब्रेस्ट क्लिनिक्स जो हैं उनका आगाज किया जाएगा। एक जो है सर्विसेज हॉस्पिटल में अभी हमने मिलकर शुरू भी किया है। इसी तरह केपी में गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, मैमोग्राम फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। तो वो बिल्कुल क्योंकि ये इतना बड़ा इशू है तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसकी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है इस सारे को एक होलिस्टिक वे में लेके चलते हैं। और सर शहरों में तो वैसे हम इसके बारे में बात भी करते हैं, रिबन कैंपेन्स भी चलाते हैं, लेकिन क्या देही इलाकों में हम इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं? वहाँ पे फैसिलिटीज मौजूद हैं अगर किसी खातून को कोई प्रॉब्लम है उसकी डिटेक्शन हो सके और फिर वो इलाज की तरफ भी जा सके? देखिए हमने जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड कराया और उसका मकसद ये था कि वे ग्रास रूट लेवल के ऊपर वो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है होती हैं। बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे हम कोशिश करते हैं। अभी जैसे विद द कर्टेसी ऑफ पीटीए आपने देखा कि जो रिंग टोन जो है इस वक्त अक्टूबर में चल रही है, ये तकरीबन कोई 3 साल से ये अब इससे हमने देखा कि ये क्योंकि मोबाइल फोन तो बिल्कुल हर जगह पे है और कम पढ़ी लिखी खवातीन या जो नाख्वानदा खवातीन है उनके पास भी है, तो इससे हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में काफी जो है वो लोगों में अवेयरनेस आई है और बहुत सारे अर्ली केसेस डायग्नोज हुए। लास्टली सिर्फ खातून ही मुतासर होती है, खातून को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है या मर्द भी मुतासर होता है? देखिए बिल्कुल 1% जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है, वो कम है लेकिन ये कि उसमें बहुत लीथल है उसमें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसमें कोई मैमोग्राम नहीं हो सकता। मर्द को ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वो लीथल है, वो जान ले, वो बहुत कम, फिर उसमें बचने के चांसेस बहुत कम है वो एज कम्पेयर टू जब एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता है। कंटेजियस होता है सर, एक से दूसरे में ट्रांसफर? नहीं बिल्कुल। कैंसर किसी तरह का भी और ब्रेस्ट कैंसर जो है ये आपके अंदर से बनने वाली बीमारी है, ये किसी एक से दूसरे को नहीं लग सकती। बल्कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे देखा है कि फैमिलीज में इस तरह के केसेस होते हैं, वैसे किसी भी टाइप का कैंसर हो तो फैमिली वो इनहेरिट वो जेनेटिक साइड उसकी है और वो भी कोई 3 से 5% उसकी पॉसिबिलिटी होती है, बट ये जेनेटिकली फैलने की। बिल्कुल ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया। फाउंडर एंड सीईओ पिंक रिबन साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस से मुतालिक। कोशिश ये की जा रही है कि प्रिवेंशन पे ज्यादा से ज्यादा बात हो, कैसे इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में जितनी बात की जाए वो कम, और प्रिवेंशन पर बात इसलिए करनी जरूरी कि ये बताना है कि ये क्यूरेबल है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन होगा तो फिर कॉस्ट भी कम आएगी, वक्त भी कम लगेगा, तकलीफ भी कम होगी। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ न्यूज पे वापस आते हैं, साथ रहिए।